সো আজকে আমরা একটি নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব। So today we're going to talk about treatment. So in previous lecture we talked about like diagnosis, about the principle of diagnosis, different methods of diagnosis, procedure of diagnosis. In the same way, today we will talk about the principle of treatment. So these two topics are very, very important because I have already mentioned to you in the previous lecture that these two topics you're going to deal in your whole life if you are going to treat, if you are going to be a vet in your future life, then definitely you need to engage with the treatment, you need to investigate disease, and then you need to provide the treatment. So yeah, the more you understand these two lectures, the more the better you will able to tackle the real life situation. So that's why I would recommend, like, definitely you should read and you should try to understand each and every single lines of these two lectures, especially the diagnosis, and then this lecture is the treatment. So if you have any question in the previous lectures, then I am happy to answer. But again, at the end of this lecture today, because I believe we'll be able to make some time at the end of this lecture. So let's start this lecture. So today we're going to talk about the treatment, so general principle of treatment. So there's the main headline of this lecture. So as I already talked with you, so what do you treat, or what do you mean by treatment? So treatment means disease. Treatment means like clinical management of disease. It may be in the way of conservative or operative therapy. ঠিক আছে, যে ট্রিটমেন্টটা কি, যে ট্রিটমেন্ট হলো ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ ডিজিজ। ট্রিটমেন্ট আসলে আমরা যখন চিন্তা করি, আমরা যেহেতু আমরা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট, সেই জন্য আমরা এটা ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের আদরেই আমরা এই ডেফিনেশনটা আমরা পড়ার চেষ্টা করব, যেটা হলো ট্রিটমেন্ট অফ ডিজিজ মিনস ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট মানে কি, যখন একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসবে তখন এটাকে ক্লিনিক্যালি ম্যানেজ করা। So management, sometimes this term you are more familiar with the production subject management. So it's not only like the providing the food or but provide the suitable ventilation or accommodation. Not only that, it also like you need to provide the if there are any deviation from the health, then you need to correct that one. So that it also include within the management procedure. So that's why I call like the management treatment. A vet knows everything, because if you are a vet, you need to take care of your animal in respect to treatment, in respect to in respect to your the feeding, in respect to your accommodation, in respect to your ventilations, everything you need to look about the in aspect of all production sites and animal husbandry sites, and also the treatment side. So that's why this is very important, because you need to have the knowledge of everything. It's not only the providing the medicine, not providing the prescribing the drugs for the disease, but not only, sometimes this disease, even though you're providing the medicine, you are not able to restore the health of the patient, or you are not able to recover the patients, because the animal residing within the farm are not in a good condition, because there is not enough ventilation, they're not providing enough food, or maybe the balanced diet. So the maybe your treatment, your medicine can recover the patient for temporarily, but again after a few weeks or maybe 1 week, the disease will recur. So that's why you need to have knowledge of all everything, like treatment, medicinal drug, then also about the animal husbandry. So the most important thing we are going to talk about today, the general principle of treatment. So in respect to our
disease patient. So what are the general principle we are going to follow during providing a treatment to the patient? So first of all, we will treat the specific etiological agent. That means, what do you mean by that? So specific etiological agent মানে হলো যে আমরা যেই কজটা মেইন রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিজিজ, মানে যেটা মেইন তোমার মেইন কারণ। হ্যাঁ, যদি বাংলায় বলি যে তোমাদের হলো যে যেটা যে জীবাণু দ্বারা অথবা যে প্যাথোজেন দ্বারা ডিজিজটা হয়েছে, বা সেটা যে কিছুই হোক, সেটা প্যাথোজেন ইনফেকশাস কজ হতে পারে, আবার নন ইনফেকশাস কজ হতে পারে। হ্যাঁ, যে কোনো কজই হতে পারে, কিন্তু যেটা হলো তুমি মনে করছো যে যেটা হলো মেইন কারণ, সেটাকেই বলা হচ্ছে স্পেসিফিক এটিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। আর সেটা যদি এখন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়ার স্পেসিফিক এটিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট কি হবে? ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি অ্যান্টিবায়োটিক। সো অ্যান্টিবায়োটিক হবে স্পেসিফিক প্যাথোলজিক্যাল এজেন্ট। তারপর হলো যদি তোমরা বলো যদি ভাইরাস হয়, তো ভাইরাল দ্বারা যদি জীবাণুটা ডিজিজটা হয়, তাহলে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ হবে। যদি প্যারাসাইটিক্যাল ডিজিজ হয়, যেমন হেলমিন যারা হয়, তাহলে এনথালমেন্টিক হবে মেইন স্পেসিফিক এটিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। সো এইভাবে যদি নিউট্রিশনাল হয়, যদি হলো ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে হলো প্রেসক্রাইবিং অফ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম হলো যে তোমার হলো তোমার হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ক্যালসিয়াম হবে মেইন স্পেসিফিক এটিওলজিক্যাল এজেন্ট। সো এটা সবসময় প্রেসক্রিপশন বা অথবা ট্রিটমেন্টের সবার আগে থাকবে, যেটা হলো মেইন ট্রিটমেন্ট। ঠিক আছে, এটাকেই বলা হচ্ছে রিমুভাল অফ ডাইরেক্ট অর নেসেসারি কজ অফ দ্য ডিজিজ, মানে যেটা হলো অ্যাকচুয়াল কজ অফ দ্য ডিজিজ। and then the application of drug directly to the lesion is better than the systemic and parenteral administration in most cases। মানে আমরা বলে থাকি যে হলো যেমন স্কিন ডিজিজ অথবা ব্ল্যাক লেগে যদি আমরা বলে থাকি, বা হলো যে কোনো ধরনের ডার্মাটাইটিস, ঠিক আছে, যে আমরা যদি ভিজিবলি দেখি আমাদের যে কোনো ধরনের স্কিন ডিজিজ বা ট্রপিক্যাল ইনজুরি, এসব ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব যে অ্যাপ্লিকেশন অফ ড্রাগ ডেইলি টু দ্য লিশন, মানে এইসব ক্ষেত্রে যদি ডিজিজটা সিস্টেমিক না হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মেডিসিনটা যেটা আমরা প্রেসক্রাইব করছি, যদি সম্ভব হয় আমরা হলো ডাইরেক্টলি পুর করব কোথায়, ডাইরেক্টলি টু দ্য সাইড অফ দ্য লিশন। ঠিক আছে, ধরো ফর এক্সাম্পল ব্ল্যাক লেগের ক্ষেত্রে কি থাকে, ব্ল্যাক লেগের ক্ষেত্রে মাসেল পুচে মানে নেক্রস্ট হয়ে যায়। সো গ্যাংগ্রিনাস মাসেল গুলো তোমার হলো যে যেহেতু ওইখানে ব্যাকটেরিয়া গুলো ইনভেড করে, ব্যাকটেরিয়া গুলো ওইখানে মাল্টিপ্লাই করে, সে কারণে সেই গ্যাংগ্রিনটা বা ওনটা ক্লিয়ার করে, হ্যাঁ, তোমার ওয়াশ করে ডাইরেক্টলি ওখানে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিক ওখানে পুর করে দেবো, যেমন আমরা প্রোনাপেন অথবা পেনিসিলিন সেখানে ঢেলে দিই। কারণ হলো যে ওইখানে ডাইরেক্ট তাহলে তোমার হলো সিস্টেমিকে তুমি ইনজেকশন দিবা, সিস্টেম থেকে ব্লাডে ইনজেকশন দিলা, এটা হলো যে তোমার সাইড থেকে পেরিফেরি থেকে তোমার হার্টে পৌঁছাবে, হার্ট থেকে গোটা বডিতে পৌঁছাবে। তারপর যদি এক্সট্রিমিটিতে হয়, তারপর ওই এক এক্সট্রিমিটি থেকে আরেক এক্সট্রিমিটিতে পৌঁছাতে মানে তোমার হলো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় লেগে যাবে। ঠিক আছে, তো সেই সময় পেশেন্ট যদি সিভিয়ার কেস হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্ট মারাও যেতে পারে। বা সেটা থেকে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে প্রত্যেকটা ড্রাগের একটা লাইফ টাইম থাকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, যে এই লাইফ টাইম হাফ লাইফ টাইম যদি পার হয়ে যায়, তখন কিন্তু ড্রাগটা ঠিক মতো কাজ করবে না। হ্যাঁ, যে ড্রাগের একটা মিনিমাম ডোজ অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে সবসময় ইয়ের মধ্যে রাখতে হয়। তো সেই কারণে যে এটা যেসব ক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে যে আমাদের যে কোনো টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, যেমন হলো যে কোনো ধরনের স্কিন ডিজিজ, হ্যাঁ, তারপর হলো যে কোনো ধরনের মাসকুলার ডিজিজ, তারপর হলো যে অনেকগুলো রিপ্রোডাক্টিভ ডিজিজ, যেমন হলো পায়োমেট্রা, এন্ডোমেট্রাইটিস, যেখানে আমরা ডাইরেক্টলি মেডিসিনটা আমরা টু দ্য সাইড অফ দ্য ইনজুরি, টু দ্য সাইড অফ দ্য তোমার হলো যে আমরা কি বলবো সেটাকে, মানে টু দ্য সাইড অফ দ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, ওইখানে আমরা যদি দিতে পারি, তাহলে সেটাতে আমাদের মেডিসিনটা তাড়াতাড়ি কাজ করবে, ইমিউন রেসপন্সটা ভালো হবে। হ্যাঁ, অনেক সময় আমরা করি যেটা হলো যে সেই সাইডেও দেবো। এখন যদি আমার দম মনে করে যে আমার হলো যে একটা সিস্টেমিক ইনজেকশনও দিতে হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা তখন একটা সিস্টেমিকও আমরা দিয়ে দেবো। যেমন হলো বিশেষ করে যেটা হলো যেমন যে পায়া ফ্র্যাকচার হয়েছে, যদি পায়ের মধ্যে সেখানে পেন কিলার না দিয়ে যদি আমি এখন পেন কিলার ইনজেকশন দিয়ে কাজ করবে অবশ্যই, কিন্তু এটা ডিলে করবে। হ্যাঁ, তারপর চোখের মধ্যে তোমার হলো ডাইরেক্টলি যদি আমরা দেই ওষুধ, আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা দিয়ে দেখি নেজাল ড্রপ অথবা ওকুলার ড্রপ, হ্যাঁ, যেগুলো হলো বা ওরাল ক্যাভিটিতে যে কোনো ধরনের প্রবলেম, এগুলো আমরা ডাইরেক্টলি সাইড টু দ্য লিশন অথবা সাইড টু দ্য ইনজুরি, সাইড টু দ্য প্রবলেম, ডিজিজ অরিজিন, সেই ক্ষেত্রেই আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি।
দেন আমাদের যখন স্পেসিফিক এটিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে তখন আমরা করব হলো সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, দেন উই উইল গো ফর সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। সো হোয়াট উড বি দ্য সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট ফর এনি ডিজিজ? সো প্রিন্সিপাল ট্রিটমেন্ট একটা ডিজিজের সাথে আমরা বলে থাকি যে একটা প্রিন্সিপাল ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ যদি আমরা কল্পনা করি, ইফ ইউ think about the bacterial disease, then you will see, you will able to identify the causal agent of the disease, but at the same time you'll find lots of different other clinical signs like fever. So if there is any fever, high fever, the animal will be distressed, animal will be very feel uncomfortable. Then you need to give some analgesic so to reduce the fever. In some cases of bacterial disease there will be heaps of diarrhea. So diarrhea in that case maybe it can be parasitical, it can be viral cause, or it can be bacterial cause. You will treat the specific etiological agent, but at the same times, like what diarrhea do? Diarrhea during the diarrhea, the animal lost a huge amount of water from the body. Then in that case, so you need to think about, like, if there is dehydration, then there can be shock, the animal can be die by shock. So in that case, so as a supportive treatment, you need to provide fluid and electrolytes to the animal. ঠিক আছে? তো অনেক সময় হলো ব্লাড, অনেক সময় যদি ট্রমাটিক ইনজুরি হয় বা অথবা for example accident, any type of accident, human case, it more commonly happen. So instantly the patient lost lots of blood, a huge amount of blood. So in that case, we usually go for blood transfusion. So these are the things you need to think about as a supportive treatment during after providing the specific etiological treatment. Like in case of hypersensitivity or any disease, that dermatitis, it causes sensitivity. So in that case, you need to provide antihistamine to release the histamine in the body. So these are the supportive treatments. So you need to provide after providing the specific etiological treatment. In some cases, you will find, okay, antibiotic is quite enough. You need not to provide other thing. So that's okay. But when you will see like some other other clinical signs that are making the disease condition more worse, in that case you have to think about the supportive treatment. For example, another example I would say, like viral disease. So if you think about any viral disease, in that case there is no any treatment for the viral disease. There is treatment, but we rarely use antiviral drug. So in that case, for especially for the patient from the animals. So in that case, so we don't have any specific etiological treatment. So in those cases, you need to only provide like the supportive treatment or symptomatic treatment. It also called symptomatic treatment. So what the symptom you find, so you need to provide treatment according to the symptom or clinical sign. So any viral disease, you will see like flu, you will get like, okay, fever maybe, or you have cold, so you need to provide antihistamine or any other drug that you think it would be appropriate to treat that patient. So in that case, you need to provide this supportive treatment to the patient. And then the next one is we call the palliative treatment. So palliative treatment is used to suppress the clinical sign of an incurable disease, some nervous sign. So palliative treatment, we used to provide the most common example of this one, like for example, cancer. So in cancer, it's really difficult because we know we don't have any treatment for any cancer. In most cases, like in the advanced cases, especially in animals. In human, if you are able to diagnose the disease at the beginning, so there are some therapy you can use to treat the cancer, but at the end, at the middle age or maybe at the later in the chronic case, maybe the surgery is the best treatment. In every case, actually, for cancer, surgery is the best treatment. But we are not able to perform always this sort of treatment in animals. So in those cases, you need to treat the patient to
to relieve pain from the patient, you need to treat the patient according to the symptom. So palliative treatment, you need to treat the patient according to the symptom as well. So like what the symptom you get, so you need to provide, if there is any pain, you need to provide analgesic, painkiller. If there is fever, you need to provide analgesic. If there is any fluid loss, you need to provide fluid and electrolyte therapy. If there are any hypersensitive reaction, then you need to provide antihistamine. If there are any deficiency, zinc or calcium or whatever, you need to provide vitamin or mineral supplement. So these are the way when we are treating the patient in this way. Sometimes you are not able to diagnose the actual cause of the patient, but maybe you just assume that it could be the bacterial cause, it could be the viral cause. But if it is a viral cause, then there is no treatment. You need to again go for the symptomatic treatment. But if this is a bacterial cause, then you need to choose the antibiotic. Again, if you are going to treat any viral disease, then even in the viral disease, you are going to provide antibiotics that can reduce the secondary bacterial infection, because during the viral disease, there is a big chance of secondary bacterial infection. So you are going to provide an antibiotic. So in that case, if you think that case scenario also tends us to think about like we are treating that patient symptomatically, based on the clinical sign. What the clinical sign we found, that we actually take precaution, treat the patient accordingly in that way. So the next one is the advice. So after providing during the treatment, so you treat the specific etiological agent. Maybe the first treatment you provide one antibacterial drug, for antimicrobial drug, like for example antibiotic. So one is antibiotic you provide. The second one is supportive treatment. So you provide one analgesic like paracetamol, for example. The second one is a supportive treatment. Palliative treatment is not always necessary for your prescription, but palliative treatment is a kind of treatment where you treat the patient according to the clinical sign you will found in the actual real life situation. And finally, you need to provide the advice. What would be the advice to prevent the exposure or to risk factor that you assume could be responsible for the disease? মানে হলো যে জিনিসগুলো তুমি মনে করছো যে এইগুলো তোমার হলো ডিজিজটা করছে, এই কারণের কারণে অ্যানিমালটা অসুস্থ হয়েছে। ফর এক্সাম্পল যে হ্যাঁ ঠান্ডা লাগাবেন না, আমাদেরকে বলে হ্যাঁ যে এই যে অ্যাডভাইস, হ্যাঁ যে ঠান্ডা লাগাবেন না, বাচ্চাকে ঠান্ডা লাগালে রোগটা সর্দি কাশি বেশি হবে। অথবা হলো যে গরম পানি খাওয়াবেন, তারপর হলো যে গরম পানি খাবেন, অথবা হলো যে তোমরা ফ্রেশ এয়ারে যাবেন, ফ্রেশ এয়ার কি প্রপার ভেন্টিলেশন, হ্যাঁ ঠিক আছে, ডাইরেক্ট সানলাইটে যাবেন না। হ্যাঁ, তো এই ধরনের যে অ্যাডভাইস গুলো দেওয়া হয় ডাক্তারের কাছ থেকে, সেগুলো কি বলা হচ্ছে আমরা অ্যাডভাইস। মানে কেন বলছে যে টু মিনিমাইজ দ্য এক্সপোজার টু রিস্ক ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো যেটা আমরা বলবো, যে ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি এখন ফেসিওলিয়াসিস, মানে লিখি ফেসিওলিয়াসিস কি একটা লিভার ফ্লুক ডিজিজ। এই লিভার ফ্লুক ডিজিজটা কখন হয়, যে বিশেষভাবে করে হলে বর্ষাকালে হবে। বর্ষাকালে হলে তোমার হলে কি হয়, যখন দেখবা যে এগুলো নিচু জলাবদ্ধ পানিতে, হ্যাঁ যখন গ্রাজিং করে, কারণ হলো যে এরা স্নেলের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে এবং গ্লাস প্লেটের মধ্যে লেগে থাকে। হ্যাঁ, গ্লাসের মধ্যে যখন ওই পানিতে ডোবা গ্লাস গুলো খায় এনিমাল, তখনই কিন্তু এই যে প্যারাসাইটিক ডিজিজ গুলো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাজেস্ট করবো, রিকমেন্ড করো, যেহেতু ডায়রিয়াল কেস আমরা বুঝতে পারছি এটা প্যারাসাইটিক্যাল কেস, এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এনিমেলকে স্বাভাবিকভাবেই আপনি মানে বাইরে জন্য ছেড়ে দিবেন না, হ্যাঁ বাইরের জন্য না খেতে যায়। তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি, তো ক্যালসিয়াম দিয়ে ক্ষণিকের জন্য তুমি ট্রিটমেন্ট করে দিলা, হ্যাঁ যে এখন তুমি ক্যালসিয়াম দিয়ে দিলা, যে অ্যানিমেলটা সুস্থ হয়ে গেল, হ্যাঁ ডিউরিং দ্য ট্রিটমেন্ট। বাট
in later on, what you need to provide? You need to provide advice, you need to provide ক্যালসিয়াম এনরিচড ফুড। হ্যাঁ, তোমাকে হলো যে ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার তাকে খাওয়াতে হবে, ঠিক আছে? তো এই যে এই বিষয়গুলো হলো অ্যাডভাইসের মধ্যে পড়বে। তারপর ডিসিশন, সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ডিসিশন অন মেডিকেল সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, যে এখন একটা অনেক সময় পেশেন্ট আসে যে বিশেষ করে হিউম্যানের ক্ষেত্রে ইটস ইজি, whether it is medical or সার্জারি, তারা ইজিলি ডিসিশন নিয়ে নেয়। হ্যাঁ, তারা যদি মনে করে মেডিসিন দ্বারা এটা রিকভার করবে তাহলে ওকে, আর যদি মেডিসিন দ্বারা রিকভার না করে যে সার্জারি ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট, দেন দে উইল গো ফর দ্য সার্জারি। বাট ইন আওয়ার কেস অ্যাকচুয়ালি what happened, like okay, you need to think twice basically. So whether it's a medical, you are gonna treat the a patient medicinally, or you need to go for or you need to perform the surgery. So in those cases you need to think very carefully, because it involves lots of money for the treating the patient, especially for the large ruminant, for the poor farmer. So you need to think very carefully to take the decision, and even you need to discuss with the farmer, okay, the surgery might be a good way to prevent the disease, but it involves money. So but we can try also with the medicinal treatment. So let's think the farmer what he gonna be decide for his animal, for his patient, because you can just show them the way how you're gonna treat. You can just share your view with them. Otherwise, if you decide, okay, you can say, definitely say, okay, surgery would be good. There will be no chance to recur. There is no chance to reoccurrence the case. But in those cases, you can emphasize, okay, if you're going to spend the money, if you're able to spend the money, then you need to you should go for the surgery. But if you are not willing to spend money, then you don't want to spend lots of money, then just go for medicinal treatment. Then they will think about, especially for the farm animals, they think about, okay, culling the animal or like slaughtering the animal. So you need to think very carefully, or you need to decide whether you'll go for the medicinal treatment, conservative way, or surgical treatment. The next one is the economic consideration. So it also comes the same way. So what I said at the previous point, so you need to think carefully whether you go for surgery or medicinal treatment. So economic consideration is the analysis of risks and benefit, or economic whether it is cost effective or not. ফর এক্সাম্পল, ধরো তোমরা একটা পেশেন্ট এখন ট্রিটমেন্ট করতে যাচ্ছ, এখন ট্রিটমেন্ট করতে গেলে যেটা হচ্ছে যে দেখতেছো যে অ্যানিমালটার ভ্যালু হলো, যেটা ফার্ম অ্যানিমাল তার ভ্যালু হলো 40,000 টাকা ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তো বা একটা ছাগলের ভ্যালু, ছাগল দিয়ে যদি বলি, একটা ছাগলের ভ্যালু হাইস্ট 20,000 টাকা। তো একটা যখন তোমরা যে সার্জারি করতে যাচ্ছ, সার্জারি করতে গেলে তোমাদের খরচ করে দেখতেছো যে 30,000 35,000 টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। So what do you think in that case? Is it cost effective for the patient? Definitely no. ঠিক আছে, যে তোমাদের হলো যেহেতু এটা হলো ফার্ম এনিমালের ক্ষেত্রে যদি এটা হলো যে প্রোডাকশনটাই মেইন পারপাস, যদি এটা এখন তুমি এই যে ইকোনমিক কনসিডারেশন এটা তোমাকে করতে হবে, এবং করে তোমার ওনারকে, মানে এনিমাল পেশেন্ট ওনারকে তোমাকে বলতে হবে, হ্যাঁ, যে দেখো তুমি যদি এখন এটাকে ট্রিটমেন্ট, এই অবস্থায় যদি ট্রিটমেন্ট করতে চাও তাহলে কিন্তু এত টাকা খরচ হবে, যেটা তোমার জন্য প্রফিটেবল হবে না। কিন্তু তুমি এটাকে মানে ফর এক্সাম্পল তুমি অ্যানিমালটাকে কাল করে দিলে তোমার তার থেকে কম লস হবে। তো সে এই ক্ষেত্রে ডিসিশন নেবে, ঠিক আছে, রিস্ক বেনিফিট অ্যানালাইসিস করবে। বাট this is not always applicable, this is not always true in all case, especially for the pet animals. যখন কোনো প্যাড অ্যানিমাল কেউ ট্রিটমেন্ট করতে যাবে, তখন কিন্তু ইটস লাইক দ্য সেম ট্রিটিং ইউর ব্রাদার, ট্রিটিং ইউর সিস্টার, অর ট্রিটিং ইউর সান, ট্রিটিং ইউর ফ্যামিলি মেম্বার। ঠিক আছে, যে দে জাস্ট থিঙ্ক জাস্ট লাইক এ ফ্যামিলি মেম্বার। তা স্পেশালি ইন দা ওভারসিজ আমি বলবো, এবং দেশেও অনেকটা হয়ে গেছে এরকমই, যাদের কাছে প্যাড এনিমাল আছে, বিশেষ করে ডগ এবং ক্যাট অথবা বার্ড, তারা কিন্তু দেখবা যে তাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো এনিমাল পেশেন্ট হয়, তারা নির্দ্বিধায় ইভেন ফিশ,
হ্যাঁ, নির্দ্বিধায় তারা মানে হলো যে এনিমেলটার ভ্যালু চিন্তা করে না। অনেকেই আছে যে তার যত টাকা লাগে যে এটা ট্রিটমেন্ট করতে চায় তারা। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই এই ডিসিশনটা, তোমাদেরকে এইটা তত্ত্বটা তাকে জানাতে হবে, যেন ভবিষ্যতে তোমাকে ব্লেম করতে না পারে যে হ্যাঁ এত টাকা খরচ হবে কেন জানান, আবার পেশেন্টটা ভালো হলো না। ঠিক আছে না, যে প্রগনোসিস, এটা আমার পরবর্তীতে বলবো যে ডিজিজটা প্রগনোসিস মানে হলো ডিজিজটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু সেটাও কিন্তু তাকে তোমাকে বলতে হবে। প্রগনোসিস, whether the chance of রিকভার দ্য এনিমল, ঠিক আছে, যে এই ট্রিটমেন্ট দিলে এনিমলটা এত টাকা খরচ করলে তোমার হলো যে এনিমলটা রিকভার করার সম্ভাবনা কতটুকু, সেটাও কিন্তু তোমাকে চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে, সো এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই ইকোনমিক কনসিডারেশনটা নিয়ে আসতে হবে, স্পেশালি ফার্ম এনিমালের ক্ষেত্রে, প্যাড এনিমালের ক্ষেত্রে, কার ক্ষেত্রে কিভাবে তোমার অ্যাপ্লিকেবল সেই ক্ষেত্রে তোমরা এটা ব্যবহার করবা। অ্যাভয়েড দ্য ফলোয়িংস, ডেফিনেটলি ফার্স্ট ওয়ান ইজ ওভার প্রেসক্রাইবিং, মানে যেটা এখন হিউম্যান কেজে আমরা যদি চিন্তা করে থাকি সবচেয়ে বহুল প্রচলিত একটা এবং সবচেয়ে মানে নিন্দনীয় একটা বিষয়, যেটা হলো ওভার প্রেসক্রাইবিং। ঠিক আছে, ওভার প্রেসক্রাইবিং মানে হলো যে তোমার দুইটা অথবা তিনটা ওষুধ দিলেই তুমি এটাকে ডিজিজটাকে সুন্দরভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারছো, কিন্তু তুমি প্রয়োজনে অতিরিক্ত চারটা পাঁচটা ছয়টা ওষুধ দিয়ে দিলা। তাতে কি হলো যে হয়তোবা তুমি হয়তোবা একটা হতে পারে যে তোমার অজ্ঞতার কারণে, যে তোমার তুমি অ্যাকচুয়াল ডায়াগনোসিস করতে পারোনি, সেই কারণে তুমি হলো যে মানে গুলির উপরে যে অনেক ওষুধ দিয়ে দিলা যে একটা লাগলে তো কাজে লাগলেই তো হইলো। ঠিক আছে, যে ট্রিটমেন্টটা কোয়ার্ট করে থাকে, হ্যাঁ তারা না জানে না বুঝে না শুনে, হ্যাঁ তারা এক নাগারে যে ওষুধগুলো আছে সবগুলো দিয়ে দেয়। ঠিক আছে, তো আরেকটা বিষয় হতে পারে যে হ্যাঁ তুমি জেনে বুঝেই, হ্যাঁ যে মেইন যে এই দুইটা ওষুধ তুমি সেই দুইটা ওষুধ দিছো, এর সাথে আরো তিন চারটা হলো ভিটামিন মিনারেল সাপ্লিমেন্ট তুমি দিয়ে দিলা। হ্যাঁ তুমি মনে করছো এটা তো ক্ষতি করবে না, খাইলে তো ভালোই হবে এনিমেলের জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু এটা পেশেন্টের জন্য আনবেয়ারেবল। যে এগুলো যে একটা পুর ফার্মার যদি আসে তার একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে, যার হলো একটা ওষুধ বা দুইটা ওষুধ খাওয়ালেই পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে যেত, সেই ক্ষেত্রে তোমার হলো যে তাদেরকে তুমি হলো পাঁচটা ওষুধ দিলা, তাকে তার একটা ফিনান্সিয়াল লস হলো। ঠিক আছে, so you need to avoid this, these are the ethics of any these are the code of conduct for veterinary practice, এগুলা তোমরা ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে পড়বা ভেটেরিনারি jurisprudence এ। তো definitely you need to follow these things. These are not within the ethics of veterinary profession, not even in the human medical profession, but it's not also in the veterinary medical profession. So always avoid over prescribing. তারপরে নেক্সট ওয়ান হলো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ড্রাগস সিমালটেনিয়াসলি টু দ্য সেম পেশেন্ট। এখানে বলতে বোঝানো হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিমালটেনিয়াসলি মানে হলো যে একই ধরনের ড্রাগ এবং হলো যে এবং দুইটাই যদি আমরা বলি সিমালটেনিয়াসলি সেম পেশেন্ট মানে হলো যে হলো ড্রাগ মানে তোমার হলো যে এখানে গ্যাপ দেওয়া যাবে না, যে বিশেষ করে আমরা যদি অ্যান্টিবায়োটিকের কথা বলি, অ্যান্টিবায়োটিকে একটা নর্মাল লেন্থ থাকে। ঠিক আছে, একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত তোমার হলো যে অ্যাটলিস্ট 6 ডেজ তোমার আমরা বলছি কি 7 ডেজ তোমার হলো কোর্সটা কন্টিনিউ করার জন্য। তো এই সেম পেশেন্টের ক্ষেত্রে তোমার হলো যে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতে হবে। তারপর হলো বিশেষ করে যে নিউট্রিয়েন্ট বা ভিটামিন সাপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে যদি সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বা নিউট্রিয়েন্ট ডিফিসিয়েন্সি হয় বা মিনারেল ডিফিসিয়েন্সি হয়, সেই ক্ষেত্রে হলো যেন সেম পেশেন্টটাই তোমার হলো অ্যাটলিস্ট এডুকেট অ্যামাউন্ট অফ তোমার হলো মানে ভিটামিন এবং মিনারেল সাপ্লিমেন্ট পায়, তাহলে তো তোমার হলো স্বাভাবিকভাবে তাহলে এনিমেলটা সুস্থ হয়ে আসবে। যদি অর্ধেক দিলা দিয়ে তোমার কিছুটা সুস্থ হলো কিন্তু সম্পূর্ণ রিকভার করলো না, তো সেই বিষয়গুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে, তোমার এনিমেলটা সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে। ঠিক আছে, প্রেসক্রিপশন অফ সিমিলার ড্রাগ আনলেস নিডেড। ঠিক আছে, যে এই যে এটাও কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যাঁ, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে যে এটা হলো হিউম্যান মেডিসিনের ক্ষেত্রে এবং হলো ভেটেরিনারি মেডিসিনের ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি তোমাদের সাথে বাংলায় ডিসকাস করছি কারণ তোমাদের বিষয়গুলো বোঝা দরকার, এবং তোমাদের এটা কিন্তু পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রেও খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো যেমন প্রেসক্রিপশন অফ সিমিলার ড্রাগ, এখন তুমি যদি মেডিসিন খাও, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তুমিও কি করবা, আমার যখন তুমি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাবা, ফার্স্ট আমরা বলে থাকি যে অ্যান্টিবায়োটিক সেভাবেই খাইতে হয় বা প্রেসক্রাইব সেভাবেই করতে হয়, যেটা হলো যে আমরা ফার্স্ট জেনারেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক থেকে আমরা শুরু করি। ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যদি আমরা খেয়ে যদি আমাদের কাজ হয়, তাহলে আমরা কখনোই সেকেন্ড জেনারেশন অথবা থার্ড জেনারেশনের বা লেটেস্ট অ্যান্টিবায়োটিকে যাব না।
ঠিক আছে? তো এই বিষয়টা আমাদের তখন আমাকে কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েই আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এখন আমি বলি যে তোমাদের হলো এখন সিমিলার ড্রাগ, এখন শুধু এটা যে সিমিলার, ধরো আমি পেনিসিলিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি, হ্যাঁ পেনিসিলিন দিয়ে হচ্ছে, আমি অক্সিটেট্রাসাইক্লিনে যাব না। হ্যাঁ পেনিসিলিন যখন কাজ করবে না তখন আমি অক্সিটেট্রাসাইক্লিনে যাব। আর অক্সিটেট্রাসাইক্লিন একটা ব্রড স্পেকট্রাম, এবং অক্সিটেট্রাসাইক্লিন সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন, এটা তো স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এগুলো তো যাব না। এখন যদি আমি হুট করে আমি সেফট্রিয়াক্সনে চলে গেলাম, একদম লাস্ট একদম তোমার হলো থার্ড জেনারেশন মেডিসিন, হ্যাঁ যেটা দিলে হবে কি তোমার হলো যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সব জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক গুলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। তো সেই কারণে যে এই কারণে সবচেয়ে ওয়াইজ হলো যে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি টেস্ট করে দেওয়া। হ্যাঁ যখন তুমি দেখবা যে অ্যানিমালের মধ্যে কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা কাজ করছে, যে হ্যাঁ তার মধ্যে ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ করছে, তাহলে তুমি ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবা। হ্যাঁ এবং হলো যদি দেখো যে ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে, সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কাজ করছে, তখন সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কাজ করবা, নট গো ফর দ্য থার্ড জেনারেশন। তাহলে এইভাবে কি হলো, অ্যান্টিবায়োটিক হলো একটা লাইফ সেভিং ড্রাগ। তাহলে আমরা এটাকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আমরা এটা প্রিজার্ভ করে রাখতে পারলাম। যখন তোমার সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না, তখন তুমি থার্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবা। এখন এই বিষয়টা গেল, এটার সাথে আরেকটা যেটা আমরা বলছি যেমন সিমিলার ড্রাগ। এখন তোমরা যদি চিন্তা করো মানুষের ওষুধের ক্ষেত্রে আমি বলি যে একটা প্রোডাক্ট, ধরো যদি আমি প্যারাসিটামলের কথা বলি, ঠিক আছে, প্যারাসিটামলই কিন্তু দেখো কতগুলা প্রোডাক্ট, প্যারাসিটামলই তোমার হলো কতগুলা কোম্পানি তৈরি করছে। এখন কিন্তু মানে হলো যে বিশেষ করে কোম্পানি রেজিস্ট্যান্টও একটা কিন্তু বিষয়। হ্যাঁ কোম্পানি কতগুলো কোম্পানি তৈরি করছে, যেমন হলো তোমার হলো কোম্পানি তৈরি করছে তোমার হলো কি, এক হলো নাপা নামে, নাপা এক্সট্রা নামে, নাপা এক্সটেন্ড নামে, তারপর হলো যে এইস নামে, তারপর প্যারাসিটামল নামে। তো এই যে ধরো বিভিন্ন কোম্পানির, প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রতিও কিন্তু একটা সেন্সিটিভিটি থাকে। ঠিক আছে, এটা আমি আমার পার্সোনাল লাইফ থেকেও বলতে পারি যে অনেক সময় আমার দেখা গেছে যে একই নাপা আমি যখন একটা কোম্পানির খাই এটা কাজ করে, কিন্তু অন্য কোম্পানি খাইলে আর কাজ করে না। কেন? একবার একটা কোম্পানির ওষুধ আমি একটা সার্টেন লং টাইম খেয়েছি, কাজ করছে করছে, আর যখনই আমি দেখছি যে মানে আর ওষুধটা খেলে হয়তো বা একদিনে কাজ করছে না, দুইটা খাইতে হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন আমি দেখছি যে যখন এটা খাওয়ার তোমার হলো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায় দিতে হচ্ছে, তখন আমি সাডেনলি আমি অন্য কোম্পানির একই এই প্যারাসিটামলে যখন খাচ্ছি, তখন আবার কাজ করছে। সো এটা হলো যে কোম্পানি মানে এক একটা ড্রাগের ফর্মুলেশন এক এক রকম, এক একটা তোমার দেওয়া থাকে তোমার ড্রাগের যদি তোমরা কম্পোজিশন গুলো পড়ো, এডিসিভ দেওয়া থাকে, তারপর যে বিভিন্ন ধরনের তোমার যে আদার বাইন্ডার গুলো আছে সেগুলো দেওয়া থাকে। সো একটা ড্রাগ বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। এই জন্য যদি তুমি হ্যাঁ নাপা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করো, তাহলে নাপা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবা, ঠিক আছে, যদি তার যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওইটা দিয়ে কাজ হয়। যদি নাপা দিয়ে ট্রিটমেন্ট না হয়, তারপর তুমি এইচে যাও, ঠিক আছে, তখন এইচ দিবা। এই কারণে তোমার হলো যেমন হলো প্রোনাপেন, আমরা যদি বলি মানে প্রোনাপেন দিয়ে আমি যদি পেনিসিলিনে প্রোনাপেন পাওয়া যায়, রেনেটার প্রোডাক্ট, প্রোনাপেন দিয়ে আমি ট্রিটমেন্ট করতেছি। আর প্রোনাপেন ছাড়ে আমি মনে করছি বাজারে সব কোম্পানির ওষুধ তো সবাই তো আমার কাছে ফিল্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ সবাই আসে তো ঘুরে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো মানে সবাইকে তো খুশি রাখতে হবে, সবাই তো আবার টাকা দেয়, আমাকে স্যাম্পল দেয়, তখন একবার তাকে প্রোনাপেন, একবার রেনেটার দিলা, একবার দিলা তুমি হলো এসিআই, একবার দিলা তুমি হলো তো এই জিনিসটা কিন্তু কি করলো, পেশেন্টের জন্য খারাপ। হ্যাঁ এটা তোমার পার্সোনাল, এটা তখনই করতে পারবা এখন তোমাদের ডেফিনেটলি মনে কোশ্চেন থাকবে, স্যার এত পেশেন্ট নিয়ে আসছে, কই থেকে কে কে কোনটা ব্যবহার করছে না করছে সেটা আমি কিভাবে জানবো, এক। আর দুই হলো যে আমার কাছে আসলেও হ্যাঁ 2 মাস 6 মাস 1 বছর আগে আসছে, 1 বছর আগে তাকে আমি কি ওষুধ দিচ্ছি এটা মনে রাখা তো টাফ। দ্যাট কমপ্লিটলি ট্রু। কিন্তু এই কারণেই আমাদের সব সময় মেডিকেল রেকর্ড ইউজ করতে হয়, ড্রাগ রেজিস্টার ইউজ করতে হয়। যখন একটা পেশেন্টের বিদেশে বা আমাদের দেশে হিউম্যানও সে প্র্যাকটিস শুরু হয়নি, এখন দেখছি কিছু কিছু শুরু হচ্ছে, কিছু ডাক্তার প্র্যাকটিস করছে, বাট বিদেশে প্রত্যেকটা এনিমল, প্রত্যেকটা মানুষের তাদের ড্রাগ রেজিস্টারি আছে সম্পূর্ণ সফটওয়্যারের মধ্যে। তোমার হোল বায়োগ্রাফি, তোমার সব কিছু তারা সেখানে তোমার দেখতে পাবে। ঠিক আছে, তোমার হলো যে ট্রিটমেন্টের যে তোমার যে ফুল কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট, মানে ইন ইউর এন্টার লাইফ, মানে তারা কখন কোন ওষুধ খাইছো তুমি, তারা সবকিছু তোমার দেখতে পাবে।
তারা দেখে সেখান থেকে তারা কিন্তু ইজিলি তোমাকে মেডিসিনটা দিতে পারবে। সো সেটা থাকলে অবশ্যই ভালো। এই জন্য ড্রাগ রেজিস্টার, আমরা ওই বিষয়ে তার পরবর্তীতে আসতেছি। এই জন্য সবসময় উচিত যে পেশেন্টের ড্রাগ রেজিস্টার মেনটেন করা। The second one is the stop the therapy as soon as possible, মানে যত তাড়াতাড়ি, বিশেষ করে যদি আমার 7 দিনের কোর্স লাগে তো 7 দিন দিয়ে কিন্তু আমি থেরাপি বন্ধ করে দেব। আবার ওই 7 দিনের জায়গায় 14 দিন নিয়ে যাব না, তাহলে কি হবে, এটা কিন্তু আবার ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট তৈরি করবে। মানে অ্যান্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্ট কম সময় ব্যবহার করে, যেমন 5 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ যদি 3 দিন দিয়ে বন্ধ করে দাও, এটা কাজ করবে কিন্তু সাময়িক কাজ করবে, কিন্তু কি করবে, লং টাইম কাজ করবে না, এবং হলো আবার রিইনফেকশন হতে পারে। কিন্তু আরেকটা যেটা করবে, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট তৈরি করবে, যেহেতু অ্যানিমালটা 3 দিন দেওয়াতে তোমার হলো যে সব ব্যাকটেরিয়া মারা গেল না, কিন্তু হলো যে কিছু ব্যাকটেরিয়া যেগুলো থাকলো সেগুলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। সেরকম যদি লং টাইম যদি ট্রিটমেন্ট করো, তাহলে ওইটা কি অ্যানিমাল শরীরে ব্যবহার করতে হলে অ্যানিমালটা উইথস্ট্যান্ড হয়ে যাবে, এবং এই ড্রাগটা তোমার হলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। তারপর হলো বলছি আমরা কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট ফর এডিকুয়েট পিরিয়ড অফ টাইম, সেই জিনিসটাই বললাম যে 7 দিন লাগলে 7 দিন দিবা, 10 দিন লাগলে 10 দিন দিবা, 3 দিন লাগলে 3 দিন দিবা, অ্যান্থোলিটিক ডোজ 2টা লাগলে 2টা দিবা। হ্যাঁ, একটা দিয়ে যদি ইমপ্রপার ডোজ দাও তাহলে সেটা মানে প্রপারলি কাজ করবে না। তারপরে ড্রাগ রিয়াকশন। Drug reaction, what do you mean by drug reaction? Monitoring clinical sign, desired drug action and adverse reaction. অনেক পেশেন্টের হিউম্যানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বা অ্যানিমালের ক্ষেত্রে যেগুলো অ্যালার্জি থাকে, হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন হয়। হ্যাঁ, অনেক ড্রাগের প্রতি, যেমন তোমার হলো যে ড্রাগ রিয়াকশন, বা যেমন একটা সহজ কথা বলি, যেমন অনেকে চিংড়ি মাছ খেলে অ্যালার্জি হয়, এটা কি হাইপার সেন্সিটিভ রিয়াকশন হয়। অনেকে বেগুন খেতে পারো না। তো এই যে খাবারের মধ্যে যেরকম অ্যালার্জেন থাকে, সেরকম ড্রাগের মধ্যেও অ্যালার্জেন থাকে। এই ড্রাগটা অনেক সময় পেনিসিলিন অনেকের শরীরে অ্যালার্জি করে, হ্যাঁ, হাইপার সেন্সিটিভ রিয়াকশন করে। তো ওই ড্রাগের প্রতি অ্যালার্জি আছে কিনা, হ্যাঁ, এটা ভালো যে হিউম্যানের ক্ষেত্রে তারা আগে শুনে নেয় যে পেনিসিলিনের প্রতি অ্যালার্জি আছে কিনা, অথবা তারা অ্যালার্জি মানে সেন্সিটিভিটি টেস্ট করে নেয়। কিন্তু পেশেন্টের হিউম্যানের ক্ষেত্রে, মানে আমাদের ভেটেরিনারি মেডিকেলের ক্ষেত্রে আমরা এটা সবসময় পারি না। তো এই ক্ষেত্রে আমাকে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আমি দিলাম, যে ওষুধটা দিলাম, যদি মনে করো যে এটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন করে থাকে, তাহলে সেটাকে তোমাকে ফলো আপ করতে হবে। হ্যাঁ, তোমাকে এটা বলে দিতে হবে যে কোনো ড্রাই রিয়াকশন বা অ্যাডভার্স কোনো এফেক্ট হচ্ছে কিনা সেটার জন্য মনিটর করে। যখনই কোনো অ্যাডভার্স রিপোর্ট আসবে, যখনই কোনো অ্যাডভার্স কোনো ইফেক্ট আসবে, তখনই ইমিডিয়েটলি স্টপ দ্য থেরাপি। ঠিক আছে, যখনই কোনো ধরনের হাইপার সেন্সিটিভ রিয়াকশন হবে, বা কোনো ধরনের তুমি মনে করতেছো যে অ্যাডভার্স রিয়াকশন হচ্ছে, পেইন হচ্ছে, তারপর হলো যে ইনকর্ডিনেশন, নার্ভাস সাইন সিমটম শো করতেছে, হ্যাঁ, যেগুলো দেখা দেয়, ঠিক আছে, তো এই যে এগুলোর ক্ষেত্রে তোমার হলো যে অবশ্যই তোমাকে ড্রাগ থেরাপিটা ইমিডিয়েটলি স্টপ করতে হবে। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট, যে জিনিসটা আমি বললাম অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষেত্রে, মেইনটেইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ এন্ড ডিউরেশন অফ দ্য থেরাপি। যে মেইনটেইন অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বললাম যে 6 দিনের যদি ডোজ থাকে, বা 7 দিনের যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল কোর্স থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি অবশ্যই তোমাকে 7 দিনই কন্টিনিউ করতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজ রেটে। ঠিক আছে, চেঞ্জ অফ ড্রাগ এগেনস্ট হুইচ রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ, মানে যখনই তুমি অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি টেস্ট করলা, বা যখন একটা ড্রাগ কাজ করছে না, ধরো টেস্ট না করলেও অনেক সময় ফিল্ড লেভেলে থাকে না, যখন দেখতেছো যে হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তোমার টেট্রাসাইক্লিন নিয়ে কাজ করছে না, তখন এটা মনে করে নেওয়া স্বাভাবিক যে হলো তোমার হলো যে এই ওষুধটা হয়তো বা প্র্যাকটিস আগে ট্রিটমেন্ট করতে করতে এটা শরীরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। তখন তুমি একটু অ্যান্টিবায়োটিকটা ঘুরিয়ে দাও, অন্য একটা থার্ড জেনারেশন ট্রিটমেন্ট করো, তাহলে দেখবা যে অনেক সময় রেসপন্স টু ট্রিটমেন্ট, তখন দেখবা রেসপন্স করছে, যদি তোমার ডায়াগনোসিস ঠিক হয়ে থাকে। Avoid the use of chemotherapeutics or insecticide when it is unnecessary. মানে কেমোথেরাপিউটিক্স এবং ইনসেক্টিসাইড এগুলো কিন্তু খুবই ক্ষতিকর। ঠিক আছে, এরা রেজিস্ট্যান্ট তৈরি করে অর্গানিজমের মধ্যে, তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের অবশ্যই উচিত এগুলোকে অ্যাভয়েড করা। লিটারেচার অফ দ্য ড্রাগ, ঠিক আছে, এই মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা হলো যে আমাদের আমাদের ভেটেরিনারি মেডিকেলের ক্ষেত্রে আমি অন্ততপক্ষে বলবো, হিউম্যান মেডিসিনের ক্ষেত্রে কতটুকু তারা করে আমি জানি না, যে আমরা অনেক সময় মনে করি যে মানে হলো যে একটা ওষুধ দেওয়ার সময় তুমি যদি শিওর না হও যে ওষুধটা সম্পর্কে, কোন মেডিসিনটা দিচ্ছ, কেন দিচ্ছ, কোন ডোজ রুটে দেবা, অবশ্যই জাস্ট ফিল ফ্রি টু কনসাল্ট উইথ ইউর বুক, even the patient or the patient owner is present in front of you.
যদিও তোমার হলো ওই লোক বা যে পেশেন্ট, যদি পেশেন্টের ওনার যদি তোমার সামনে বসে থাকে, কোনো সমস্যা নাই। তুমি এটা হলো এথিক্স এর মধ্যে পড়ে যে তুমি বই খুলে লিটারেচার দেখে, হ্যাঁ, কোনটা কোন মেডিসিনটা কত ডোজ রেটে দিতে হবে সেটা তুমি দিবা। হ্যাঁ, অবশ্যই কনসাল্ট, হ্যাঁ, এটা দেখে দেওয়ারই নিয়ম। কিন্তু অনেক যেটা ট্রিটমেন্ট করতে করতে আমরা এটাকে অনেকটা আমাদের মুখস্থ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতেই থাকি। কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে তোমার কোনো ধরনের কনফিউশন অ্যারাইজ করে, ডেফিনেটলি কনসাল্ট ইউর কলিগ, কনসাল্ট উইথ দ্য লিটারেচার, ঠিক আছে? এবং ইন দ্য মিন টাইম তুমি হলো যে নিজেকেও তোমার হলো বিভিন্ন লিটারেচারের সাথে সবসময় যে দেখলে নতুন আপডেটেড প্রোডাক্ট আসতেছে বা নতুন ভাবে এগুলো তোমরা আচ্ছা, আমার মনে হয় যদি তোমাদের কারো সাউন্ড ভলিউম মিউট করা না থাকে তাহলে মিউট করে দাও, এটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছে আসলে। জাস্ট চেক এভরিবডিজ ভলিউম, if there is not unmute, just mute it. মোসাদ্দিকুর রহমান, মিউট করো। I noticed that one that তোমরা অনেকেই দেখছি এটা, এবং মানে কি বলবো যে হলো যে ক্লাস করছো ঠিকই কিন্তু ক্লাসের মধ্যে অ্যাটেন্টিভ না, মানে জাস্ট অন করে রেখে দিছো, ঠিক আছে, যে অন করে চলছে, মানে স্যার তো বলেই যাচ্ছে বকে যাচ্ছে, তুমি তোমার পার্সোনাল কাজ করছো, ঘুরে বেড়াচ্ছ, শুনছো, হ্যাঁ, হাঁটতে চলতে ফেলতে, ঠিক আছে, মানে মানে জিনিসটা যে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া সেই গুরুত্বটা আসলে তোমরা দিচ্ছ না। হ্যাঁ, এটা তোমার লিমিটেশন থাকতে পারে। তোদের মোসাদ্দিকুর রহমান কে? 82 18 এর 82 স্যার আপনি যদি কাইন্ডলি সবাইকে মিউট করে দিতেন স্যার তাহলে ভালো হতো, আমরা শুনতে পাচ্ছি না। এইদিকে কালকানা লাগছে। Anyway, okay. So what I was talking about, anyway, okay, so it just break the concentration. আসলে একটা জিনিস বলার একটা সবসময় একটা সিকোয়েন্স থাকে, ঠিক আছে, আই জাস্ট ফরগেট দিস থিংস, ইটস ভেরি অকওয়ার্ড যে তোমরা এই জিনিসগুলোকে তোমরা মেনটেন করো না। Anyway, so consult appropriate reference sources for information when you are in doubt. যে কথাটা আমি বললাম অলরেডি, যদি তুমি কোনো ধরনের তোমার মনে সন্দেহ থাকে যে হ্যাঁ এই ওষুধটা আমার দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা, বা এই ওষুধটা আমি কি আদৌ ঠিক ওষুধটা দিচ্ছি কিনা, জাস্ট চেক উইথ ইউর টেক্সট বুক, চেক রেফারেন্স বুক আর হোয়াটএভার, যে কোনো ধরনের বইয়ের সাথে তোমরা এটা কনসাল্ট করতে পারো। ইভেন তোমার হলো যে ইভেন তোমার কলেজের সাথে এটা কনসাল্ট করতে পারো, ঠিক আছে। ইফ ইউ ইন্টেন্ডেড টু ইউজ এ ড্রাগ ফর ইউজ ইউজ ইফ ইউ intended to use a drug for use or dose which have not been approved, ঠিক আছে, যে অনেক সময় যে যে মেডিসিন গুলো থেকে থাকে, যেমন একটা নতুন মেডিসিন তুমি মনে করতেছো যে এটা ইউজ করলে ডিজিজটা রিকভার করতে পারে, বা এই যে ওষুধটা নতুন আসছে, তো সেই ক্ষেত্রে যেমন হলো আমাদের কি, আমরা এই যে একটা সিচুয়েশন গুলো, করোনা প্যান্ডেমিক যাচ্ছে আমাদের, তো এই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে যে হ্যাঁ আমাদের রেজিস্টার্ড কিছু মেডিসিন আছে, তারপরেও অনেকজন অনেক নতুন মেডিসিন তোমার হলো যে নতুন কেমিক্যাল বা ফর্মুলা ইয়ে করে, যে এটা হলো যেমন ফর এক্সাম্পল ভ্যাকসিনেশন ট্রায়াল, হ্যাঁ, এটা ভ্যাকসিনটা দিচ্ছে প্রিভেনশনের জন্য। তো এই ক্ষেত্রে, এইসব ক্ষেত্রে যেহেতু এটা মানে তোমার হলো কি রেজিস্টার্ড না বা এটা হলো রিকগনাইজড না, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে ক্লায়েন্টের কনসেন্ট নিতে হবে, ঠিক আছে, অথবা একটা কনসেন্ট ফর্মে সাইন নিয়ে তারপর সেই ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে। আদারওয়াইজ তুমি যদি ভবিষ্যতে যদি তোমার এমন হয় যে তুমি সেই ট্রিটমেন্টটা দিলা, দিয়ে পেশেন্টটা যদি মারা যায় বা কোনো ক্ষতি হয়, এবং সেই ওনার যদি কোনো রকম সে যদি মানে হ্যাপি না হয়, সে যদি এটা নিয়ে ফার্দার মানে তোমার কোয়ারি করে, এবং যে এটা নিয়ে সে যে কোনো লিগাল অ্যাকশনে যায়, তাহলে তুমিই বিপদে পড়বা।
ঠিক আছে, যে সেখান থেকে বাঁচানোর মতো তোমাকে আর কেউ থাকবে না। তো সেই ক্ষেত্রে যখনই কোনো এক্সপেরিমেন্টাল কোনো কিছুই করতে যাওয়া, ডেফিনেটলি কনসাল্ট উইথ দ্য ক্লায়েন্ট and take his or her consent so that you can keep this as a proof, as an evidence, ঠিক আছে। Take an adequate history to include previous treatment and response to the drug। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা যেটা মানে যে এই ক্ষেত্রে এটা তোমার হলো যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে তোমার যে প্রশ্নটা উঠছিল যে যে মেডিসিন পূর্বে কোন মেডিসিন দেওয়া হয়েছে না দিছে স্যার, এটা কিভাবে জানবো বা কিভাবে আমরা করব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এটা তোমরা যে যখন ওনার পেশেন্ট নিয়ে আসবে, যে ফার্মের বা যে কেউ হোক বা ডগ কেয়ার বা যেই হোক, তার কাছে জিজ্ঞেস করবা যে তারা এর পূর্বে তোমাকে মানে এই যে পেশেন্ট এইবার যে অসুস্থ হয়েছে, এখন এর তোমার আগে আর কোনো ডাক্তার কোনো ওষুধ কন্টিনিউ করছে কিনা, অন্য ডাক্তারের কাছে দেখাইছে কিনা, অথবা বলতে পারে হ্যাঁ কোয়ার্কের দ্বারা ট্রিটমেন্ট করছি, আছে কি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে সেটা তোমাকে জানতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবং কি রুটে দিচ্ছে, যদি প্রেসক্রিপশন থাকে তাহলে এটা দেন, ঠিক আছে, বা কোন ওষুধটা দিচ্ছে সেটা সম্পর্কে জানতে হবে। হ্যাঁ, তারপর হলো যে স্যার অতীতে কখনো এটা হয়েছিল কিনা সেই বিষয়টা সম্পর্কেও, যদি কখনো কোনো প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকে, কোন মেডিসিনটা দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাকে শুনতে হবে, ঠিক আছে। তো স্যার হ্যাঁ স্যার সরি ফর ইন্টারাপ্ট। স্যার আমাদের 11টায় আজকে একটা ক্লাস আছে স্যার। তো আমাদের কি 11টায় শেষ হবে স্যার? হ্যাঁ, অবশ্যই। Alright. থ্যাংক ইউ স্যার। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই ক্ষেত্রে তোমাদের ট্রিটমেন্টের সেই রেসপন্সটা নিয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো এবং বি এবল টু জাস্টিফাই দ্য ট্রিটমেন্ট ইন ইউর ওন মাইন্ড, যে তুমি যখন একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দিবা, হ্যাঁ, তো এই পেশেন্টটা ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার সময় তোমার কি যে তুমি নিজে স্যাটিসফাই কিনা, ঠিক আছে, যে একটা পেশেন্টের যে ট্রিটমেন্টটা তুমি দিলে তুমি যে নিজে তুমি স্যাটিসফাই না হও, তাহলে কিন্তু তাহলে তো ওনারকে কিভাবে তুমি স্যাটিসফাই করবা, ঠিক আছে। তো ওনারকে স্যাটিসফাই করার জন্য অবশ্যই তোমাকে আগে নিজেকে স্যাটিসফাই হতে হবে, ঠিক আছে। তো ফাইনালি যে হলো যে fully inform the client your proper use of medication including possible hazard from overdose, unwanted effect and possible danger to the children in your household। মানে হলো যে ক্লায়েন্টকে ফুলি ইনফরমেশন করবা যে হলো এই যে একটা ওষুধ দিচ্ছ, এই ওষুধটা এই প্রবলেম হতে পারে, হ্যাঁ, মাথা ধরা থাকতে পারে, বা অ্যানিমেলটা একটু প্রথম দিকে খাইতে চাবে, খাবে না হয়তো, বা এটাতে হলো যে অ্যানিমেলটা আরো ডিসকমফোর্ট ফিল করতে পারে, বাট আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। যে আমাদের ক্ষেত্রে হিউম্যান মেডিসিনে অনেক সময় ডাক্তাররা বলে যে হ্যাঁ এটা খেলে 2-1 দিন খারাপ লাগবে, মাথা জরা জরা মনে হবে, বাট আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যাবে। যদি এর থেকে বেশি যদি কোনো সাইন সিমটম শো করে তাহলে অবশ্যই জানাবেন, যেগুলো অ্যাডভার্স ইফেক্টের কথা বলা হয়। গিভ ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন টু ইয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসার্নিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ড্রাগ। মানে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি আমরা এটা মানে ভেটেরিনারি এথিক্স, যে ফার্মাসিস্ট থাকবে, ফার্মাসিস্ট কিন্তু প্রপার গাইডলাইন দিবে, যে যখন মেডিসিন গুলো তৈরি করবে বা যে দিবে তার উচিত হলো সে প্রপার গাইডলাইন দিয়ে দিবে, যে কি কখন মানে দিনে কয়বার কিভাবে খাবে, কয়দিন খাবে, ঠিক আছে, এই যে প্রপার ডোজেস। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে এটা ওয়েল প্র্যাকটিস না, সেই ক্ষেত্রে তোমাকেই মানে প্রেসক্রিপশনটাতে এমন ভাবে লিখে দিতে হবে যে অনারটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে, এবং এট দ্য সেম টাইম তাকে কথায় বলে দিতে হবে যে হ্যাঁ এই অ্যান্টিবায়োটিকটা 5 বার ইনজেকশন দিবেন দিনে, ইন্ট্রামাসকুলার 5 দিন দিতে হবে, এবং মানে 5 দিন কন্টিনিউয়াসলি দিতে হবে, ঠিক আছে, তারপর বন্ধ করে দিবেন। এই ওষুধটা দিনে 3 বার খাওয়াবেন, হ্যাঁ, কলার পাতার মধ্যে দিয়ে খাওয়াবেন, বা হলো যে এমনি মুখের মধ্যে দিয়ে খাওয়াই দিবেন। তো এই যেভাবে তাকে কন্টিনিউয়াসলি তোমার মানে কি তোমাকে ইনস্ট্রাকশনটা ভেরি ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিতে হবে। যেহেতু আমরা পুয়ার এবং আমরা লিটারেট বা আনলিটারেট পিপল নিয়ে ডিল করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনটা অবশ্যই দিতে হবে, অথবা তুমি দিতে পারার যে তোমার সময় থাকে, না হলে কম্পাউন্ডার যে থাকবে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট যে থাকবে সে যেন অবশ্যই দিয়ে দেয়। In complicated management situation, it might be wise to provide printed instruction to your client। হ্যাঁ, এটা যদি ভালো হয়, আরো ভালো হয় যে ওই যে মেডিসিন গুলো দেওয়া হয়েছে সেটা একটা প্রিন্টেড ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিতে পারো হাতে লেখার সাথে সাথে, ঠিক আছে। মেইনটেইন
একুরেট মেডিকেল রেকর্ড, যে জিনিসটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এবং হলো যে ইম্পর্টেন্ট এই কারণে বলছি যে এটা তোমার হলো যে এডুকেট রেকর্ড থাকলে তুমি যে কোনো পেশেন্টকে ফলো আপ করতে পারবা, কোন ট্রিটমেন্ট দিছো, কি দিছো না দিছো। সো এই জিনিসটা অবশ্যই তোমাকে হলো যে ক্লিনিক্সে মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, যে তাদেরকে এবং যারা প্রেসক্রিপশন দিবে তোমার ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবে অথবা হলো যে কেউ থাকবে, তারা তাদের খাতার মধ্যে লিখে রাখবে, অথবা না হলে একটা ফটোকপি করে এটা রেখে দিবে, ঠিক আছে, যে প্রেসক্রিপশনে একটা মেনটেন অ্যাকুরেট অথবা কম্পিউটারে তুলে রেখে দিবে, প্রপার মেডিকেল রেকর্ড মেনটেন করবে, যে পেশেন্টটার নাম, বয়স, সবকিছুই সাথে। এই জিনিসটা আমাদেরও ইজিলি আমরা যেন আইডেন্টিফাই করতে পারে পরবর্তীতে যে এই পেশেন্টকে এই ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। নিউট্রিশনাল ড্রাগ থেরাপি অর ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন। নিউট্রিশনাল ড্রাগ থেরাপি অনেক সময় তারা পেশেন্টরা ক্লেম করে, আচ্ছা মানে আমার নিউট্রিশনাল ড্রাগ থেরাপি সম্পর্কে যে এনিমেলটা খাচ্ছে না, শুকায় যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে যে প্রপার ট্রিটমেন্টের সাথে, স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের সাথে যদি নিউট্রিশনাল কোনো ট্রিটমেন্ট দাও, দ্যাটস ওকে, বাট ইট ওয়াইজ ইউ ক্যান কন্টিনিউ দিস থিংস আফটার 3 or 4 days later। যদি তোমার প্রপার যে ট্রিটমেন্ট দরকার, স্পেসিফিক এর সাথে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, যে ট্রিটমেন্ট গুলো দরকার, সেই ট্রিটমেন্টের পরবর্তীতে হ্যাঁ অথবা একটা গ্যাপ দিয়ে তোমার নিউট্রিশনাল ট্রিটমেন্টটা শুরু করা ওয়াইজ এবং রিকমেন্ডেড, ঠিক আছে। So this is all about, I believe, about this lecture. So we have 5 minutes. If you have any question, you can ask me. তোমাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন